Hi, students, friends. Good morning to all. I hope all of you are doing well. You may ask why I keep this matchbox with me. Am I a smoker? No, I'm not a smoker. Then why? I will tell you. Before it, let us just think of the uses of a matchbox. It is used to make fire. Earlier, a matchbox is very essential in our kitchens. But nowadays, it is not so essential. But a matchbox is very helpful, useful, powerful, and sometimes dangerous. It can burn a street, a slum, a village, and even it can damage a lots of life. It can ruin crores of amounts. That's why a matchbox, it is very powerful thing, we know. It can make big explosions, that we know. But friends, do we give much importance to a matchbox? Where do we keep this matchbox? Do you keep the matchbox in a big locker? No. We keep the matchbox here and there, maybe in the kitchen stand, maybe on the table, even maybe in the pocket. We give less importance. We keep them carelessly. Then I will tell you why I bring this matchbox in the classroom. Dear students, we have to study a lesson in the first unit of English textbook plus 2. There is a story named Matchbox written by the famous Bengali writer Ashapurna Debi. Ashapurna Debi is a very famous writer. The story is translated to English. She has got many awards, including Jnanapeeth Award. And her writings are very famous for its social communication. We know our first unit of plus 2 English textbook is totally bound with the theme women empowerment. We have discussed the 2 lessons earlier, the 3 L's of empowerment and the poem Any Woman. Then now, how this story Matchbox connect with that theme women empowerment? Yes, here Ashapurna Devi starts her story by telling, I compare women with matchbox. How does she compare women with matchbox? As earlier we have discussed, a matchbox is very powerful, helpful, but we give less importance to matchbox. In the same way, a woman is very useful, very powerful. She has many importances in our life and in our family, but we the people, we the society, we the family give less importance to a woman. In that sense, Ashapurna Devi compares women to matchbox. ആശാപൂർണ ദേവിയുടെ മാച്ച് ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റോറി നമ്മൾ ഇന്ന് വായിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ആ സ്റ്റോറി ആരംഭിക്കും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സ്ത്രീകളെ ഒരു തീപ്പെട്ടിയുമായി മാച്ച് ബോക്സുമായി കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ആശാപൂർണ ദേവി ആ കഥ ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു തീപ്പെട്ടിക്ക് ഒരു മാച്ച് ബോക്സിന് 100 ലങ്കകളെ കത്തിക്കാനുള്ള വെടിമരുന്നുണ്ട്. ലങ്കാദഹനം എന്ന് പറയും, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. രാമായണത്തിലെ കഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ കേട്ടവരാണ്, വായിച്ചവരാണ്. അങ്ങനെയുള്ള 100 ലങ്കകളെ ദഹിപ്പിക്കാനുള്ള വെടിമരുന്നുണ്ട് ഒരു മാച്ച് ബോക്സിൽ. പക്ഷേ ആ മാച്ച് ബോക്സ് വി കീപ് കെയർലെസ്ലി ഇൻ ദ കിച്ചൺ എവരിവെയർ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് സ്ത്രീകൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത്രയും കരുത്തുണ്ട്, ശക്തിയുണ്ട്. പക്ഷെ അവര് നമ്മൾ അടുക്കളയിലുണ്ട്, നമ്മുടെ കിടപ്പ് മുറിയിലുണ്ട്, അവിടെയുണ്ട്, ഇവിടെയുണ്ട്, എല്ലാവിടെയുമായിട്ട്
നിർദോഷികളായിട്ട് സാധുക്കളായിട്ട് ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു കമ്പാരിസണിലൂടെ നമ്മുടെ കഥാകാരി നമ്മോട് പറയുന്നത്. പിന്നീട് കഥയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. ഒരു വലിയൊരു വീട്, എ 3-storied ഹൗസ്, 3 നില വീടാണ്. ആ 3 നില വീട്ടിലാണ് ഈ കഥയിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രമായ നൊമിത എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീ ജീവിക്കുന്നത്. നൊമിതയുടെ ഭർത്താവാണ് അജിത്ത്. ഇറ്റ്സ് എ സൺഡേ മോർണിംഗ്. സമ്പന്നമായ കുടുംബമാണ്. ദ വാഷർമാൻ ഹാസ് കം ടു കളക്ട് ദ ക്ലോത്തേഴ്സ്, സോയിൽഡ് ക്ലോത്തേഴ്സ്. അവർ ധോബി എന്ന് പറയും. ആൻഡ് നൊമിത ഹാസ് ഗോൺ ടു ഹെർ റൂം to take the clothes of her and her husband to give the washerman. At that time she got a crumpled letter from her husband's pocket. ഭർത്താവിൻ്റെ ഷർട്ടിൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്നും ഒരു ലെറ്റർ കിട്ടുകയാണ്. It is at least 3 days old, she understood. ചുരുങ്ങിയത് ഒരു 3 ദിവസം മുന്നേ വന്ന കത്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. It has become crumpled. And on that envelope it is written to Nomida. ആ കത്ത് നൊമിതക്കാണ് അഡ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. But Ajit has opened it. Ajit has read it. And Ajit did not tell Nomida about that letter. അജിത്ത് ആ കത്ത് തുറന്നിട്ടുണ്ട്. അജിത്ത് ആ കത്ത് വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുവരെ ആ കത്തിനെ കുറിച്ച് നൊമിതയോട് പറഞ്ഞിട്ട് പോലുമില്ല. These are the things sometimes may happen in many families in India. പല കുടുംബത്തിൽ നടക്കുന്ന രസകരമായ കുറെ കാര്യങ്ങളാണ്. പലപ്പോഴും ഭർത്താക്കന്മാർ വേണ്ടത്ര ഭാര്യമാർക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ വായിക്കാൻ പോകുന്നത്. നൊമിത ഫീൽസ് ആംഗ്രി. ഷി ഫീൽസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിസപ്പോയിൻമെന്റ്. ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം. Many a times this happens. പലപ്പോഴും അജിത്ത് തനിക്ക് വരുന്ന കത്തുകൾ വായിക്കാറുണ്ട്. അജിത്ത് കീപ്സ് ദ കീ ഓഫ് ദ ലെറ്റർ ബോക്സ് ഇൻ ഹിസ് പോക്കറ്റ്. പലപ്പോഴും ഈ ലെറ്റർ ബോക്സിന്റെ ചാവി തന്നെ, താക്കോല് തന്നെ അജിത്തിന്റെ കയ്യിലാണ് ഉണ്ടാവാറുള്ളത്. അവിടെ വരുന്ന കത്ത് അജിത്ത് എടുക്കുന്നു. നൊമിതയുടെ പേരിൽ വന്ന കത്തുകൾ അജിത്ത് തുറന്നു വായിക്കുന്നു. ചില സമയത്ത് അത് നൊമിത കൊടുക്കുന്നു, ചില സമയത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല. ഇതിൽ നൊമിത വല്ലാതെ നിരാശയാണ്. ഷി ഫീൽസ് ഇൻഹ്യൂമൻ ആൻഡ് സംടൈംസ് ഷി ഹേറ്റഡ് ദിസ് നേച്ചർ ഓഫ് അജിത്ത്. അജിത്തിന്റെ ഈ ഒരു സ്വഭാവത്തെ വല്ലാതെ വെറുക്കാറുണ്ട്. ബട്ട് ഷീ ഈസ് ഹെൽപ്ലെസ്. പക്ഷെ ഒരു നിസ്സഹായ അവസ്ഥയിൽ നൊമിത ആ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ കഴിയുകയാണ്. ഇനി നമ്മൾ നൊമിതയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാണ്. ഹൂ റൈറ്റ്സ് ഓർ ഹൂ റോട്ട് ദിസ് ലെറ്റർ ടു നൊമിത? ഇത്രയും കാലമായിട്ട് അജിത്ത് നൊമിതയുടെ ലെറ്ററൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സംശയിക്കും, ചിലപ്പോൾ നൊമിതയുടെ ഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും ഇല്ലീഗൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടാവുമെന്നില്ല. നോ ലെറ്റർ ഓഫ് സസ്പീഷ്യൻ ഗോട്ട് അജിത്ത്. ഇത്രയും കാലമായിട്ട് ഒരു സംശയം എന്നുള്ള ലെറ്റർ പോലും അജിത്തിന് കിട്ടിയിട്ടില്ല. Then from where this letter came? Why didn't Ajit give the letter to Nomida? Let us read the remaining parts. She has tried to express her anger to Ajit many times, but Ajit did not take it seriously. He just smiles or laughs at it. But now she decided, no, I don't suffer this. She opens the letter. She starts reading the letter. It is the letter from her mother. Her mother writes letter to her. And the mother starts her letter with lots of complaints. She is suffering illness. Her house is a very old house. ആ വീട് വളരെ പഴകിയ വീട്ടിലാണ് ഞാൻ താമസിക്കുന്നത്.
മഴക്കാലത്ത് വീട് ചോർന്നൊലിക്കുന്നുണ്ട്, വീട് ഇടിഞ്ഞ് വീയാറായിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഇതിനുള്ളിൽപ്പെട്ട് മരിച്ചു പോകും. തൻ്റെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ അമ്മ ഇങ്ങനെ ഈ ലെറ്ററിലൂടെ നൊമിതയ്ക്ക് എഴുതിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. And one thing also her mother wrote in the letter, that is, my daughter is a queen, my son-in-law is a light-hearted man. എൻ്റെ മകള് ഭാഗ്യവതിയാണ്, അവളിപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ ക്വീനെ രാജ്ഞിയെ പോലെയാണ്. എൻ്റെ സണ്ണിലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൻ്റെ സണ്ണിലോ ഷീ മെൻഷൻസ് അജിത്ത് വളരെ വിശാല ഹൃദയനാണ്, അതുകൊണ്ട് എന്നെ സഹായിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നൊമിതയുടെ അമ്മ എഴുതുന്ന കത്തുകളാണ് പലപ്പോഴും. ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നൊമിതാസ് മദർ ഓർ നൊമിതാസ് ഫാമിലി ബിലോങ്സ് വെരി പുവർ, ബട്ട് നൊമിത ഈസ് മാരീഡ് ടു എ റിച്ച് മാൻ, ഇറ്റ് ഈസ് അജിത്ത്. ആ ഒരു ഇൻഫീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സ് നൊമിതയിൽ പലപ്പോഴും ഉണ്ടാവാറുണ്ട്, അതെല്ലാവരിലും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നൊമിതയുടെ അമ്മ എഴുതുന്ന ഈ കത്തുകൾ പലപ്പോഴും നൊമിതയെ വല്ലാതെ സങ്കടപ്പെടുത്തും. Sometimes she may think, why my mother writes letter like this? കാരണം അജിത്ത് കത്ത് വായിക്കും, നൊമിതയെ തമാശയാക്കും, പരിഹസിക്കും. ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ ഏതൊരു സ്ത്രീയാണെങ്കിലും തൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള മറ്റുള്ളവരെ പോലെ കഴിയണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. ഇവിടെ നൊമിത കംസ് ഫ്രം എ പുവർ ഫാമിലി, ആ ഒരു പ്രയാസം നൊമിതയ്ക്കുണ്ട്. അതേ സമയത്താണ് തൻ്റെ അവകാശങ്ങളെ പലപ്പോഴും അജിത്ത് ധ്വംസിക്കുന്നത്. തനിക്ക് വരുന്ന കത്തുകൾ തനിക്ക് കാണിക്കുന്നില്ല, തുറന്നു വായിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഏതൊരു മനുഷ്യൻ്റെയും അഭിമാനബോധത്തെ പ്രയാസപ്പെടുന്നു. ഇങ്ങനെ നൊമിത അമ്മയുടെ കത്ത് വായിച്ചിട്ട്, ഞാൻ അമ്മയ്ക്ക് ഉടനെ തന്നെ കത്ത് എഴുതും, ഇനി എനിക്ക് ലെറ്റർ അയക്കരുത്, എനിക്ക് അമ്മയെ സഹായിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് തുറന്ന് പറയുമെന്നൊക്കെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചിട്ട് അമ്മയോട് പോലും ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ട്, അജിത്തിനോടുള്ള ദേഷ്യം നൊമിത തന്റെ അമ്മയുടെ മേലെ, വൈ ഡിഡ് മൈ മദർ റൈറ്റ് ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ്? അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് അജിത്ത് കംസ് ടു ദ റൂം. What will happen? Nomida has fire of anger, and now she decided. It is continuing. Ajit is continuing the same habit of opening her letter and not giving the letter to her. So she has to stop it. She can't suffer it always. At that time, Ajit comes to the room. What will happen there? Dear friends, the rest of the story that we will discuss in the next class. I hope all of you will open your textbook and read the story from beginning to till this area and understand what are the things that we have discussed here. And there are a lot of questions you have to see there in the textbook itself. Just try to answer it. Then we will continue the remaining parts of the story. Okay? Thank you.